कनाडा में एक के बाद एक भारतीयों पर हमले हो रहे हैं। न सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि हत्या तक हो रही है। और यह मामला बहुत ही संगीन है क्योंकि बड़ी तादाद में भारतीय वहां नौकरी भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और ऐसे पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर सीधे अटैक हो रहे हैं, गोली चलाई जा रही है, हत्या हो रही है। और यह असर है भारत में होने वाली हुड़दंग का। यह असर है भारत में होने वाले टचपुंजिये नेताओं की तरफ से चलने वाले प्रोपेगेंडा का। अभी देखा आपने क्रिसमस पे कैसे चर्चेस के बाहर धरने दिए जा रहे थे। किसी मॉल में डेकोरेशन है क्रिसमस की तो उसे तोड़ा जा रहा था। क्रिसमस ना मनाए लोग, इसके लिए लोग जुलूस निकाल रहे थे। क्रिसमस के माहौल को खराब किया गया, क्रिसमस की डेकोरेशन को तोड़ा गया, चर्चेस पे हमले हो रहे हैं। इसका असर दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है। समस्त को प्रभु श्रीकृष्ण मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, हिंदू मान को अत्याचार आरंभ हो गला आउ ए विद्रोहर निया आहरी अधिक परिमाण रे व्यापीबारे लगी, आहरी भी अधिक व्यापीबार संभावना भी अच्छी। आ विदेश रे विभिन्न देश मानकरे मंदिर भंगा रुजा कार्यक्रम आरंभ हेलानी। भारतीय देवादेवी मान को वर्जन करिवार स्लोगान आरंभ हो गलानी। केवल एतिकी नुहे, विदेश रे थिबा आम हिंदू भाई भनी मान को अत्याचार वा ताड़ना करिवा आरंभ हो गलानी। एपरिकी केते जन को जीवन रे मारी दिया सारलानी, मारिबा आरंभ हो गलानी। मो हिंदू भाई भनी मान को विरुद्ध नुहे, से बहुत भल, किंतु विधर्मी ख्रीष्टियान विरोधी माने कि असंते जो माने कि निजर सनातन धर्म को जगन्नाथ संस्कृति को से माने बड़ बोली भावती, माने दुनियार सबठार बड़ बोली भावती। आउ ए वीडियो खास करी सेमानक निमंते अन्यमानक निमंते मध्य सेमानक निमंते मध्य जो निजको कैमेरा सामने धर्म रक्षक बोली कहती, किंतु जेतेबेले एक धर्म रक्षा करिवार टाइम आसी पहुँचे सेतेबेले एमाने मूसा परि लुचि जाते। कनाडा में एक के बाद एक भारतीयों पर हमले हो रहे हैं। न सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि हत्या तक हो रही है। और यह मामला बहुत ही संगीन है क्योंकि बड़ी तादाद में भारतीय वहां नौकरी भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और ऐसे पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर सीधे अटैक हो रहे हैं, गोली चलाई जा रही है, हत्या हो रही है। और यह असर है भारत में होने वाली हुड़दंग का। यह असर है भारत में होने वाले टचपुंजिये नेताओं की तरफ से चलने वाले प्रोपेगेंडा का। अभी देखा आपने क्रिसमस पे कैसे चर्चेस के बाहर धरने दिए जा रहे थे। किसी मॉल में डेकोरेशन है क्रिसमस की तो उसे तोड़ा जा रहा था। क्रिसमस ना मनाए लोग, इसके लिए लोग जुलूस निकाल रहे थे। क्रिसमस के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था। वैसे ठीक है, कभी मुसलमानों के नाम पर, कभी ईसाइयों के नाम पर ये टचपुंजिये लोग हनुमान चालीसा पढ़ तो लेते हैं। वैसे तो इन्हें कहां फुर्सत मिल रही है ये सब करने की। उन्हें अपना धर्म मनाने के लिए भी, धर्म के अनुष्ठान करने के लिए भी दूसरे धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। यहां पर तो खूब कर लिया नाटक, यहां खूब क्रिसमस के माहौल को खराब किया गया, क्रिसमस की डेकोरेशन को तोड़ा गया, चर्चेस पे हमले हो रहे हैं और इसका असर दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है। कनाडा से जो खबर आ रही है वो कान खड़े करने वाली है। अगर आप देश के भीतर ऐसे छोटे हुड़दंगी नफरती संगठनों पर रोक नहीं लगाएंगे, इसका खामियाजा विदेश में रहने वाले हमारे हजारों लाखों भारतीयों पर पड़ेगा, जो वहां अपनी मेहनत से अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले कनाडा से भारत के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि राजनयिकों को वापस किया गया था और ऐसे में एंटी इंडिया सेंटिमेंट कनाडा में बढ़ा है। कनाडा में एक और भारतीय की हत्या कर दी गई। कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस के पास 20 साल के भारतीय स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब भाई यहां आप हुड़दंग करते हो, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे लोग फट उसे सोशल मीडिया के जरिए वीडियो की शक्ल में देख लेते। इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि किस तरह से क्रिसमस में हुड़दंग की गई है, आतंक मचाया गया है और इसका असर कहीं ना कहीं तो पड़ता है।
आप तो यहां अपनी गुंडागर्दी करके प्रशासन की आड़ में छुप जाते हो घरों में, लेकिन वहां विदेशों में पढ़ने वाले, कारोबार करने वाले, नौकरी करने वाले, रहने वाले भारतीयों पर इसका असर पड़ता है। शर्म करो कुछ तो और सुधर जाओ। सरकार को भी इस तरह के छोटे और टचपुंजिया संगठनों की इस नफरती सोच, हिंसक सोच के खिलाफ खड़े होकर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत। ଆଉ ଏମାନେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ଜାରଜମାନେ ଏବେ ମୂଷା ପରି ଗାତରେ ଯାଇକି ଲୁଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦମ୍ ନାହିଁ। ଏମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକମାନେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କାମ କରିବୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକମାନେ? ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସି ଫୁଟାଣି ମାରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ତ? ଆଗରୁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କଥା ହେଉଥିଲ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମର କାହିଁକି ଫାଟି ଯାଉଛି? ମୁଁ ତା ବୁଝିପାରୁନି। କୁଆଡ଼େ ଗଲରେ ଧର୍ମର ଠିକେଦାରମାନେ? ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ଆମେ ପରା ଏଠି ଜଗି ବସିଛୁ, ତୁମେ କେମିତି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଛ? ଆମେ ଖାଲି ବସିକି ଏଠି ଦେଖିବୁ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷକମାନେ ତୁମେ ଟିକେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କର, ଆମେ ଟିକେ ବସିକି ଦେଖିବୁ ତୁମେ କେମିତି ଧର୍ମକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରୁଛ। ଯଦି ନ ପାରୁଛ ନିଜ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଭୁଲିଯାଅ, ତୁମ ଭଗବାନମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଠାଇ ଦିଅ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନମାନେ କେମିତି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି କରି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହାଣି ପକାଉଥିଲେ ପରା, ଖାଲି ସଂହାର କରିଦେଉଥିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, ବରାହ ଅବତାର, ପରଶୁରାମ ଅବତାର, ବାମନ ଅବତାର, ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 10ଟି ଅବତାର। ଆଉ ଭଗବାନ ନିଜେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ସେଠାକାର ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନା। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ନକଲି ଧର୍ମ ରକ୍ଷକମାନେ କେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବେ। ବିଦେଶରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ନୁହେଁ କି? ଆରେ ମୂର୍ଖ ଦଳ, କେବେ ଭାବିଛ କି ବିଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କାହିଁକି ହେଉଛି? ବାଂଲାଦେଶରେ ମୁସଲମାନମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାରୁଛନ୍ତି। ଜଣକୁ ତ ଜିଅନ୍ତା ଜଳେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲରେ ଏବେ ଅଛି। କାନାଡ଼ାରେ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି ମରାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ କହିଲାଣି ମୋ ଦେଶରୁ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ବାହାରି ଯାଅ। ହଁ, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ସତ କଥା ଅଟେ। ଆଉ କଥାରେ ଅଛି, ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ଭରିବ। ବିଦେଶରେ ତୁମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କେହି ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ନକଲି ଧର୍ମ ରକ୍ଷକମାନେ ଦାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ବୋଲି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇ ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦେଶ ଯାଇକି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ପଛରେ ଦମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ, ଆଉ ତୁମର ଦମ୍ ନାହିଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇକି ଖାଲି ଭାରତ ଭିତରେ ଫୁଟାଣି ମାରିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମକୁ ବି ଜଣା ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍। ମାତ୍ର 5% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି 90%, ନାଇଁ କି? ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି 90%। ଆଉ ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କେତୋଟି ବିଧର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଧର୍ମ ରକ୍ଷକମାନେ, ବିଧର୍ମୀ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ବା ନକଲି ଧର୍ମ ରକ୍ଷକମାନେ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାସ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟା
ଯେ ଦମ ଅଛି ଯଦି ବିଦେଶକୁ ଯାଅ, ସେଠି ନିଜ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କର, ତାହେଲେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ନା। ଭାରତର ଧର୍ମ ରକ୍ଷକମାନେ ଗଲେ ସେଠି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ତ ତୁମେ ମୂଷା ଭଳିଆ ଗାତ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଲ। ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତୁମର କ'ଣ ଫାଟିଗଲା ଯେ ତୁମେ ଗାତ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବ ଯାଅ ବିଦେଶରେ। ଆରେ ମୂର୍ଖମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଆମେ ଆମର ଦାଦାଗିରି ଦେଖେଇବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ। ମୂର୍ଖ ଦଳ, ଶୁଣ ଟିକେ, ଯଦି ଭାରତରେ 90% ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ସାରା ପୃଥିବୀରେ 90% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଏଠି ଯାହା କରିବ ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା ବିଦେଶରେ ନିହାତି ହେବ। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ, ତାଙ୍କୁ ପିଟମରା କରୁଛ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ମାରୁଛ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ଏଇଟା ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେବଳ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ନା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ପୁରା ଆମର ୱାର୍ଲଡ଼, ମାନେ ପୁରା ପୃଥିବୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ଆଉ ଯଦି ପୁରା ପୃଥିବୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ, ସେମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁମର କାଣ୍ଡ କାରନାମା ସବୁ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ। ଯଦି ତୁମେ ଭାରତରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରୁଛ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଏଠି ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଭାରତବର୍ଷରେ, ସେମିତି ବିଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବହୁତ। ସେମାନେ ତୁମକୁ କାହିଁକି, ତୁମର ଔକାତ କାହିଁକି ଦେଖାଇବେନି? ନିହାତି ଦେଖାଇବେ। ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି ବିଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିଚାଲିଥିବ, ଆଉ ତେବେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ବିଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବ, ତେବେ ବିଦେଶରେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବି ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ, ମାନେ ତୁମ ପରି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଛ, ମୁଁ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ କାହାକୁ ନାହିଁ। ହଇରେ ମାଇଚିଆ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ଦଳ, ତୁମେମାନେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କାହିଁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତା'ର ଉଦାହରଣ ଅଛି, କହୁଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ତୁମ ହିନ୍ଦୁ ପତାକାକୁ ବତ୍ତା ଭଳି ଫାଡ଼ିଦେଲେ, ତା ପୁଣି ଖୁଲମ ଖୋଲା ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପୁରା ଭାଇରାଲ କଲେ। କ'ଣଟା କରି ପକାଇଲ ତୁମେ? କିଛି ନାହିଁ। ଆମେରିକାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ। ତୁମେ କ'ଣ କରି ପକାଇଲ ତୁମେମାନେ? ହଇରେ ନକଲି ମାଇଚିଆ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ଦଳ, କ'ଣ କରି ପକାଇଲ? କିଛି କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆମର ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଜଳେଇ ଦେଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲ ରେ ଧର୍ମରକ୍ଷକମାନେ? ଆଉ କାନାଡ଼ାରେ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ମରାଗଲା। କ'ଣ କରୁଥିଲ ରେ ବେଲଜିଆ ମାଇଚିଆ ଧର୍ମରକ୍ଷକ ଦଳ? କିଛି କରିପାରିବନି ତୁମେ, ତୁମର ଦମ୍ ନାହିଁ ନା। ଅସି ଯଦି ବିଦେଶ ଯାଇକି ଦମ୍ ଦେଖାଅ। ଆଉ ତୁମେ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କରିବ, ବିଦେଶରେ ତୁମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ସେମିତି ହେବ। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗୁଛ, ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପିଟୁଛ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଶବକୁ ପୋତିବାକୁ ଦେଉନ। ହିନ୍ଦୁ ହୁଅ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ପୋତିବାକୁ ଦେବୁ। ତୁମେ ସବୁ ଏଇଠି କରୁଛ। ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ଆପନା ଗଲି ମେ କୁତା ସେର ହୋତା ହେ, ସେମିତି ନିଜ ଗଳିରେ କୁକୁର ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଂହ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ, ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ
ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଜଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛ କେବଳ ତୁମେମାନେ, ଯେତେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।